Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers élèves, je souhaite que vous êtes en bonne santé et en bon état d'esprit. Alors, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 4 dans le modèle de l'électricité, يعني الدرس الرابع ou bien المحور الرابع في الكهرباء. Alors, الدرس ديالنا غيكون العنوان ديالو le courant électrique continu ou bien التيار الكهربائي المستمر. وكإشارة راه الدرس ديالنا قسمته لكم لدو بارتي على شكل فيديو. Alors, c'est ça la première partie de notre cours. Alors au premier, on va commencer par les sources des courants électriques continus. يعني ملي كنقولوا التيار الكهربائي المستمر، alors شنو هما المصادر اللي كيعطيو ليا هذا التيار الكهربائي المستمر؟ Alors on parle ici des sources des courants électriques continus. Alors ce sont les générateurs ayant deux pôles différents. Alors les sources des courants électriques continus, ce sont généralement les générateurs ayant deux pôles différents, un pôle positif plus et un pôle négatif moins. إذا المصادر ديال التيار الكهربائي المستمر قلنا هما المولدات اللي عندهم قطبين مختلفين، واحد القطب موجب وواحد القطب سالب. باغ اكزومبل لي بيل، لورسكون دي لي بيل يعني البطاريات. الوغ لي بيل كيكون عندهم ان بول بوزيتيف كما كتشوفوا entouré par le rouge et un pôle négatif qui est entouré par le bleu. Le deuxième exemple, ce sont les batteries. Alors les batteries, إلا كتشوفوا راه عندهم un pôle تاهما positif et un pôle négatif. Alors, comme les batteries utilisées, maintenant les batteries utilisées dans les voitures. Ou bien on peut ajouter aussi les batteries des téléphones portables. Ce sont des sources d'un courant électrique continu. Et le troisième exemple, ce sont des générateurs utilisés dans le laboratoire. Alors, comme vous voyez dans l'image, on a obtenu les générateurs, عندهم un pôle positif plus, bon, un pôle positif et un pôle négatif. Très bien. Alors, les générateurs حتى هما كيتستعملوا مثلا pour réaliser une expérience dans le laboratoire. On peut utiliser ces générateurs là comme une source d'un courant électrique continu. يمكن نستعملوهم في تجربة كمصدر للتيار الكهربائي المستمر. Le suivant c'est le courant électrique continu حتى هو كنعطيه واحد الرمز باش نميزوه. عنده واحد مجموعة من الرموز اللي كتميزو. Alors on symbolise le courant électrique continu par le signe ديال égal. مثلا عندي الإشارة ديال يساوي ou bien DC. مثلا يساوي ou bien DC. On peut ajouter aussi CC. Alors la double C يعني ملي فين جات عندي هاد CC عندي مثلا le courant continu. مفهوم؟ يعني CC يعني هاد الرموز بثلاثة هما كيرمزوا لو كورون الكتريك كونتيني، كيميزوا ليا التيار الكهربائي المستمر. الوغ الا لقيتهم في شي جهاز ولا في دون ان جينيراتور يعني في هذه الحاله كنستعملوا التيار الكهربائي المستمر. Alors maintenant on passe à la deuxième partie de notre cours, c'est le sens conventionnel des courants électriques ou bien المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. Très bien. Donc مثلا انت كتلميذ شوف معايا ملي كتجي من داركم للكوليج، مفهوم؟ دونك ملي كتجي من داركم للكوليج عندك واحد المنحى وواحد المسار وواحد الطريق محدده ديما كتجي فيها. طري بيان، نفس الحاجه وبيان نفس الشيء مع لو كورون الكتريك في الداره الكهربائيه. التيار الكهربائي حتى هو عنده واحد المنحى وواحد الطريق ديالو محدده، يعني عنده واحد نقطه الانطلاق وواحد نقطه الوصول. طري بيان. دونك باش نفهموا اكثر، دونك اون فا utiliser un élément électrique qui s'appelle la diode. Donc c'est quoi la diode? Alors pour cela la diode هي اللي عندي في هذه الصورة. إذا كتشوفوا la diode عندها حتى هي دو بول، عندها un pôle ici et un pôle ici. مفهوم؟ يعني عندها دو بول وبين قطبين، دونك يمكن نعتبروها un des pôles يعني ثنائي قطب كهربائي. Très bien. Alors بالنسبة لا ديود الدور ديالها، donc la diode est un des pôles كما قلنا qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. يعني شوفوا معايا لا ديود ما كتخليش انه ليس باسي لو كورون الكتريك كو دون ان سول سونس، يعني في واحد المنحى. يعني لا ديود ما كتخليش التيار الكهربائي يمر الا في منحى واحد. باش نفهموا مثلا هذا هو نعتبره هذا هو المنحى فاش كتخلي التيار الكهربائي يمر. اش قلنا منحى واحد، دونك المنحى المعاكس ما غيكونش عندي. اسكو سي كلير؟ دونك هذا ما عنديش حيت لا ديود كتخلي التيار الكهربائي يمر في منحى واحد. تري بيان. Alors on passe maintenant à la partie suivante. Donc ici on symbolise la diode par, donc عندي la diode ديالي. Bon, إلا عقلتو قلنا tous les éléments électriques كنعطيو ليهم واحد الرمز
بواحد الرمز كهربائي. تري بيان، مثلا لا ديود عندي حتى هي كنعطيها رمز على الشكل التالي، على الشكل التالي. تري بيان. الوغ باش نسهل نرسم الرمز ديال لا ديود، كنرسم في الاول واحد لو تريونغ، واحد المثلث على هذا الشكل، ابري كنزيد هاد لو تيغي على الراس ديال المثلث كيما عندي في هذا الشكل. ابري كنزيد هاد لي دو لين هما هادو، هاد لو لين الثانيه اللي قلنا هما لي بول او بيان لي بورن او بيان المربطين او بيان القطبين ديال لا ديود ديالي. اسكو سي كلير؟ طيب. الوغ نعقلو كاملين على الرمز ديال لا ديود. طيب بيان. مانطونون اون باس ا اوتر شوز. الا عقلتو قلنا ديجا بلي لا ديود ما الدور ديالها هي ما كتخليش التيار الكهربائي يمر الا في منحى واحد. il ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. الوغ في هذه الحاله يمكن نعتبروا لا ديود بلي عندها منحيين. عندها واحد المنحى الاول اللي هو لو سونس باسون، غنسميوه لو سونس باسون بمعنى منحى الذي يسمح بمرور التيار الكهربائي. في هذه الحاله الا اعتبرنا التيار الكهربائي هو هذا، دونك الا لقى الاتجاه المباشر ديال السهم، يعني المنحى المباشر ديال السهم ديالي، دونك سيمر. دونك هذا هو لو سونس باسون كي ليس باسي لو كورون الكتريك. الا بغينا نفهمو غنعتبروا حنا هاد السهمين هو التيار الكهربائي. دونك هاد التيار الكهربائي لقى لا ديود اون مود باسون، يعني في لو سونس اللي كيخلي التيار الكهربائي يمر، دونك il باس يعني يمر. تري بيان. اسكو سي كلير؟ تري بيان. مانطونون اون باس ا لوتر سونس، يعني المنحى الاخر. المنحى الاخر هو المنحى اللي ما كيخليش التيار الكهربائي يمر، دونك هو المنحى المعاكس ديال السهم. هو المنحى المعاكس ديال السهم. مثلا هو الا جا عندي التيار الكهربائي في هذا المنحى المعاكس، دونك ملي غيوصل لهاد العارضه غيحبس ليا هنا، دونك هاد العارضه غتحبس ليا التيار الكهربائي هنا، دونك في هذه الحاله التيار الكهربائي لن يمر. اسكو سي كلير؟ تري بيان. دونك مانطونون باش نفهمو نعتبروا عاوتاني هاد السهمين هما التيار الكهربائي. ملي وصل عندي لهاد العارضه، يعني هاد العارضه ما خلاتش التيار الكهربائي يمر لهاد الجهه. سي كلير؟ تري بيان. دونك في هاد الحاله وكنهضروا على لو سونس بلوكون، يعني المنحى الذي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. الوغ مانطونون خصنا نتفقوا كاملين باللي لا ديود عندها دو سونس. عندها ان سونس باسون كي ليس باسي لو كورون الكتريك، يعني واحد لو سونس باسون الذي يسمح بمرور التيار الكهربائي، اي ان سونس بلوكون كي نو ليس باسي لو كورون الكتريك، يعني الذي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي. تري بيان. دونك حنا باش نفهموا ليتيليزاسيون دو لا ديود دون ان سيركوي الكتريك في دائره كهربائيه، الدور ديالها غنديروا ليكسبيريونس suivante. Très bien. Donc, on va considérer l'expérience suivante. Donc, on a une pile, on a un interrupteur fermé, on a une diode et une lampe. Très bien. Donc, on a le circuit électrique il est fermé. Yani, l'interrupteur est fermé. Puisque l'interrupteur est fermé, yani, le circuit il est fermé. Mais si le circuit il est fermé, la lampe d'yali, ça te compte normalement اليمي. ولكن في هذه الحاله اللي نو اليمي كتشوفوا معايا، دونك لا لامب اللي نو اليمي. دونك شنو هو السبب باش نفهموا؟ دونك غنستعانوا حنا بان شيما الكتريك. لو شيما الكتريك يعني باستعمال الرموز كنرسموا لو شيما الكتريك ديالنا. تري بيان. دونك لو شيما الكتريك شوفوا معايا، قلنا لو سيركوي الكتريك اللي فيرمي. دونك حنا نفترضوا باللي التيار الكهربائي كيخرج من لا بيل من لا بورن بوزيتيف، يعني من لو بليس. مفهوم؟ يعني من لو بليس هو طيار بالنسبه لانتيريبتور لي فيرمي، دونك سيمر التيار الكهربائي وغيوصل عند لا ديود. مي لا ديود في هذه الحاله شوفوا مزيان، لا ديود في هذه الحاله لا ديود في لو سونس بلوكون، يعني التيار الكهربائي وصل عند العارضه. دونك هذه العارضه اش قلنا كتحبس لينا التيار الكهربائي، دونك ما التيار الكهربائي لن يمر في هذه الحاله. اسكو سي كلير؟ مفهوم؟ دونك تحبس ليا في العارضه فهنا. مفهوم؟ تري بيان. الوغ في هذه الحاله حنا يعني التيار الكهربائي تحبس ليا هنا. مانطونون سيبوزون عاوتاني نفترضوا باللي التيار الكهربائي كيجي من لابورن نيجاتيف. مفهوم؟ يعني كيجي من لابورن نيجاتيف، يعني من لو موان زي دونك غيمر على لا لامب، هو غيلقى لو مود باسون، يعني غيلقى الاتجاه ديال السهم، ما غيلقاش هو العارضه في هذه الحاله، وغيدخل نيشان لابورن بوزيتيف. ولكن في هذه الحاله ملي الا كيجي عندي التيار الكهربائي من لابورن نيجاتيف، نورمالمون خص لا لامب ديالي خصها
تكون اليمي، ولكن في هذه الحاله اللي نو اليمي. دونك التيار الكهربائي ما كيجيش عندي في لابور نيجاتيف، مفهوم؟ يعني ما كيجيش عندي في لابور نيجاتيف، هذا لو سونس ما عنديش، مفهوم؟ تري بيان. دونك باش نفهمو اكثر، دونك اون فا فيغ لا دوزيام اكسبيريونس. دونك في هذه الحاله اون شونج لا سونس دو لا ديود، غتشوفوا لا ديود، دونك لا ديود ديالي قلبنا لو سونس ديالها، مفهوم؟ دونك مانتونو غنشوفوا التيار الكهربائي في هذه الحاله غيخرج عندي من لو بليس وغيمر من لانتيريبتور بويسكي لي فيرمي، وغيدخل لا ديود غيلقى ما غيلقاش العريضه في هذه الحاله، دونك غيلقى الاتجاه ديال السهم، دونك او بيان المنحى ديال السهم، دونك سيمر وغيدخل المصباح ديالي وغيدخل لابورن نيجاتيف موان، مفهوم؟ في هذه الحاله لو سيركوي الكتريك لي فيرمي اي لا لامب الي اليمي في هذه الحاله. تري بيان. دونك باش نفهمو عاوتاني اون فا considérer le schéma électrique suivant. دونك في هذه الحاله عاوتاني قلنا لو كورون الكتريك كيخرج من لو بليس وغيدخل من غيلقى لو مود باسون، يعني لو سونس باسون، المنحى اللي كيخلي التيار الكهربائي يمر، دونك سيمر ما لقاش العريضه وغيمر من المصباح وغيدخل من لابورن نيجاتيف او بيان لو بول نيجاتيف، من القطب السالب. بون تري بيان. دونك في هذه الحاله لا لامب ديالي الي اليمي. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc on passe maintenant à la conclusion. Donc في هذه الحاله اللي بغيكم نفهموا بلي التيار الكهربائي عنده واحد المسار وعنده واحد الطريق وواحد المنحى محدد في دارة كهربائية اللي هو من القطب الموجب، فهم؟ يعني من القطب الموجب حتى القطب السالب، هذا هو المنحى ديال التيار الكهربائي. دونك وإلا بغينا نرسمو المنحى ديال التيار الكهربائي كنرسموه على شكل اسهم، مثلا اسهم متفرقه على هذا الشكل. مثلا عندي اسهم وكنرسم باللي كيخرج بلي التيار الكهربائي كيخرج من بليس وهو غادي وغيدخل من لومون، فهم؟ alors ce qu'il faut retenir que le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne نيجاتيف، يعني التيار الكهربائي يدور في دارة كهربائية من القطب الموجب في اتجاه القطب السالب. دونك هذا هو المنحى الوحيد للتيار الكهربائي في دارة كهربائية، ماشي ما كيجيش عندي انا التيار الكهربائي من لو موان مي من لو بليس فيغ لو موان.